ओम शांति 11 ଜାନୁଆରୀ 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 20 ଅକ୍ଟୋବର 2008 मुरलीर सारांश संतुष्ट मणि होई विश्वरे संतुष्टतार आलोक विछुरित कर निजे संतुष्ट रुह एवं समस्तंकु संतुष्ट कर। आजी बापदादा निजर सदा संतुष्ट रहुथिबा संतुष्टमणि मानकु देखुछंती। गोटिए गोटिए संतुष्टमणिर चमक द्वारा चारिआड केते सुंदर चमकी उठिछि। प्रत्येक संतुष्टमणि आत्मा बाबांकर केते प्रिय अटे, समस्तंकर मध्य प्रिय अटे एवं निजर मध्य प्रिय अटे। काहेकिना संतुष्टता समस्तंकु प्रिय अटे। संतुष्टता सर्वदा सर्वप्राप्ति संपन्न अटे। काहींकिना जेउठी संतुष्टता रहिछि सेठारे कौनसी जिनिस अप्राप्त न थाए। संतुष्ट आत्मा भितरे संतुष्टतार गुण स्वाभाविक भावरे थाए। संतुष्टतार शक्ति आपे आपे एवं सहजरे चतुर्दिगरे सेही भली वायुमंडल सृष्टि करि थाए। संतुष्ट आत्मार चेहेरा तार नयन वायुमंडल रे संतुष्टतार तरंग खेलाई थाए। जेउठी संतुष्टता रहिछि सेठारे अन्य समस्त विशेषता गुड़िक मध्य आपे आपे आसी जाए। एही संगम जुगरे संतुष्टता विशेष करी बाबांकर दान अटे। संतुष्टतार स्थिति परिस्थिति उपरे सर्वदा विजयी होई थाए। परिस्थिति तो बदलिबारे लागि थाए किंतु संतुष्टतार शक्ति सदा सर्वदा प्रगति को प्राप्त करि थाए। जेते भी परिस्थिति सम्मुख को आसु किंतु संतुष्ट मणि आत्मा निकटरे सबु समय माया एवं प्रकृति एक कंढेई खेल सदृश देखा जाई थाए। सेथिपाई संतुष्ट आत्मा केबे भी विचलित होई न थाए। परिस्थिति रूपी खेल ताकु मनोरंजनर दृश्य भली अनुभव होई थाए। तेबे एही भली मनोरंजनर अनुभव करिबा पाई निजर स्थिति रूपी आसन सर्वदा साक्षी द्रष्टार आसन हेबा दरकार। कारण साक्षी द्रष्टा स्थिति रे स्थित रहुथिबा आत्मा माने ही एही भली मनोरंजनर अनुभव करिथांती। परिस्थिति रूपी दृश्य जेते भी बदलु थाउ किंतु साक्षी द्रष्टार आसन उपरे स्थित रहुथिबा संतुष्ट आत्मा साक्षी होई प्रत्येक परिस्थिति को स्वस्थिति द्वारा परिवर्तन करि देई थाए। तेणु समस्ते निजकु चेक कर जे मु सदा संतुष्ट अटे तो सदा संतुष्ट ना केबे केबे संतुष्ट। बाप दादा सर्वदा सर्वशक्ति संपन्न हेबा पाई खुशी पाई डबल लाइट होई उड़ीबा पाई पिला मानकु एही कथा कहुछंती जे सदा शब्द सर्वदा तुमर मने रही थाउ। केबे केबे शब्द तो ब्राह्मण जीवनर शब्दकोशरे ही नाही। काहींकिना संतुष्टतार अर्थ ही हेउछि सर्वप्राप्ति। जेउठी सर्वप्राप्ति रहिछि सेठारे केबे केबे शब्दर स्थान नाही। तेणु तुमे माने सर्वदा अनुभूति करिला वाला अट ना अनुभूति करिबा पाई पुरुषार्थ करूछ। समस्ते निजे निजको केबे पचारिछ चेक करिछ काहींकिना तुमे समस्ते बाबांकर विशेष स्नेही सहयोगी गेल्हा एवं मीठा मीठा स्वपरिवर्तक संतान अट। एहा ठीक कथा ना? ठीक तो बाबा तुमको जो दृष्टि रे देखुछंती सही भली निजको अनुभव करूछ तो हाथ उठाओ। जेउ माने सर्वदा संतुष्ट रहुछंती केबे केबे नुही तेबे सदा शब्द को मने रखिछ तो? टिकिए धीरे धीरे हाथ उठाउछंती। अच्छा बहुत भल। अल्प अल्प उठाउछंती एवं भाबी भाबी उठाउछंती किंतु बाप दादा तो बारंबार सावधान कराई चलीछंती जे एबे समय को देख एवं निजको देख। समयर बेग एवं निजर पुरुषार्थर बेग को चेक कर। सम्मानर सहित पास तो हेबाको ही पड़िबो ना। समस्ते भाव जे मु बाबांकर राजकुमारी बा राजकुमार अटे। निजको राजकुमार मने करूछ ना? प्रतिदिन बाप दादा तुम मानकु केउ याद प्यार देउछंती? लाडले बच्चे अर्थात गेल्हा संतान
ତେବେ ଗେହ୍ଲା କିଏ ହୋଇଥାଏ? ଗେହ୍ଲା ସେହି ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନୁକରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ 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 ସହଜ ଅଟେ। କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଦେଲ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ସହଜରେ ଅନୁକରଣ ହୋଇଯିବ। ତାହା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିର କଥା ଯାହାକୁ ବାବା ସବୁଦିନ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ମନେ ଅଛି ତ? ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଅଟେ ନା, ଏବଂ ମନେ ପକାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବାବାଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ତ ସେବା ନ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରାପ୍ତି ଅସରନ୍ତି ଅଟେ, ଅମାପ ଅଟେ। ଯିଏ ବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ଦାନ ନ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଛି? ଡବଲ ବିଦେଶୀ। ତେଣୁ ଉପାଧି ହିଁ ଡବଲ ଅଟେ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାଃ ମେରେ ବଚ୍ଚେ ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ କେଉଁ ବିମାନରେ ବସି ଆସିଛ? ସ୍ଥୂଳରେ କୌଣସି ବି ବିମାନରେ ଆସିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା କେଉଁ ବିମାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅତି ସ୍ନେହରୂପୀ ବିମାନରେ ଆସି ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଏହି ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନେ, ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ତରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। କେହି କେହି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ତାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ତୁମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛି ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ତ ପଡ଼ୁଛି ନା। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ତ ଚାଲୁଛି ନା। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଯେଉଁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଜକୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବ ତେବେ ତୁମର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହିଭଳି ଅଟେ, ସେ ସେହିଭଳି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ନିଆରା ରଖିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଠାରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମର ନ୍ୟାରା ହେବାର ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହେବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପର ତରଙ୍ଗ ଯଦି ସେହି ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ। ଯଦି କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ସେହି ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଖେଳି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ନିଆରା ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହୋଇ ସେହି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ରଖ। କେବେ କେବେ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କରିଲା ନା, ତେଣୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଜୋରରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ମୁଖ ଟିକିଏ କଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ତ ଭୁଲ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି କଡ଼ା ଶବ୍ଦ କହିଲ ତାହା କ'ଣ ଭୁଲ ନୁହେଁ? ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦ କହିଲ, ଯାହାକୁ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ କୁହାଯିବ, ତାହା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ତେବେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ? ଆଜିକାଲିର ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବାଣୀକୁ କଡ଼ା କରିବା ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ଜୋରରେ କଥା କହିବା ବା ବିରକ୍ତି ହୋଇ କଥା କହିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଆତ୍ମା ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ 2 ନମ୍ବର ବିକାରର ଅଂଶ ଅଟେ। କଥାରେ ଅଛି, ତୁମ ମୁଖରୁ ଏଭଳି ବାଣୀ ବାହାରୁ ଯେପରି ଫୁଲର ବର୍ଷା ହେଉଛି।
ମିଠା ବାଣୀ, ହର୍ଷିତ ଚେହେରା, ମିଠା ମନୋବୃତ୍ତି, ମିଠା ଦୃଷ୍ଟି, ମିଠା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେବାର ସାଧନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଫଳାଫଳକୁ ଚେକ୍ କର। ଧରିନିଅ କେହି ଯଦି ଭୁଲ କରିଲା ବା ଭୁଲ ଅଟେ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଯେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ବା ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ସେ ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲ ତାହା ତ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମନର ସଂକଳ୍ପକୁ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ସର୍ବଦା ମିଠା, ମଧୁରତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ କର। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଛ, ତେବେ ବାଣୀର ସେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପାଖକୁ ତ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲାଭ ତ ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା, ମହାନତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା, ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଗକୁ ସମୟର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହିଭଳି ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର। ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ଯୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିର ସଂସ୍କାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୋର ନେଚର ଅଟେ ତ? ବାପ୍ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ମାଳାର ଦାନା ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମାଳାର ଦାନା ହେବା ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛ? କେତେକ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି 108ର ମାଳାରେ ତ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ 108 ମାଳାର ଗାୟନ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବିଜୟୀ ଦାନା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ମାଳାକୁ ଅଧିକ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପୀ ମାଳାରେ ତୁମ ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଟେ। କେବଳ ନିଜକୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ, ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ବିଜୟୀ କର। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ହେବ ତ? ବାପ୍ ଦାଦା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବିଜୟୀ ମାଳାର ଦାନା କରିଦେବେ। କିଏ ହେବ? ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ମାଳା ଭିତରେ ମାଳା ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କ'ଣ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ? ବିଜୟୀ ମାଳାରେ ଆଣିବା ବାବାଙ୍କର କାମ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାମ ହେଲା ବିଜୟୀ ହେବା। କ'ଣ ସହଜ ନା ମୁସ୍କିଲ? ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି କି? ଯାହାଙ୍କୁ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ବାପ୍ ଦାଦା ବୋଲି କହୁଛ, ତେବେ କ'ଣ ବାବା ଶବ୍ଦ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟ ଏବଂ କେତେ ସହଜରେ ବାବା ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ହିଁ କଥା, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଗଲ, ମାନିଗଲ ଏବଂ କହିଲ ମେରା ବାବା। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ମେରା ବଚ୍ଚା। ତେବେ ବଚ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ତ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ବାବା ଶବ୍ଦ କହୁଛ ନା, ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ମେରା ବାବା। ଠିକ୍ କଥା ନା? ମେରା ବାବା ତ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି ବାବା ମୋର, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ମୋର ନୁହେଁ? ଯଦି ବାବା ମୋର ବୋଲି କହୁଛ, ତେବେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ତା ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ନା। ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ତାହା ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ବା ବିଜୟୀ ହେବା। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଅଧିକ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିବା ସେମାନଙ୍କର ଫେସନ ଅଟେ। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା କ'ଣ? ହାତ କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳ ହାତ ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହାତ କ'ଣ ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଧରିବ?
ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ହାତ। ତେଣୁ ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ସେହିପରି ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲିବା କ'ଣ ମୁସ୍କିଲ କଥା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛ, ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଗଲେ ନା। ତେଣୁ ଫଲୋ ଫାଦର କର। ଉଠିବା ଠାରୁ ନେଇ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କର। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ କ'ଣ ତାହା ତ ବାପଦାଦା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିପରି ଉଠିବ, କିପରି ଚାଲିବ, କର୍ମ କିପରି କରିବ, ମନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଏବଂ ସମୟକୁ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଯାଇଛି। ଭାବିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକଥା କରିବି କି ନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନକୁ ବିଜୟୀ ନ ହେଉ, ରାଜା ନ ହେଉ, ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରାଜା ସନ୍ତାନ ଅଟ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ତ? ବାପଦାଦା ତ ଅନେକ ଥର ସଂକେତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅଚାନକ ଏବଂ ବିଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହ। ଏଥିପାଇଁ ଅଶରୀରୀପଣିଆର ଅନୁଭବ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବେଠାରୁ କରି ଦେଖ। ତୁମେ କହିବ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଧରିନିଅ ତୁମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ପାଣି ତ ପିଇବ ନା। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପାଣି ପିଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ର ହଲଚଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଚଳ ସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ବହୁତ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ, ତେବେ ଅତି ହଲଚଲ ସମୟରେ ଅଚଳ କିପରି ରହିବ? ତେଣୁ ସାରାଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ 2ଟି ମିନିଟ୍ ବାହାର କରି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କର ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅଶରୀରୀ ହୋଇପାରିବି ତ? ଏହାକୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କେବଳ ଚେକ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ। ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ଏଥିରେ ତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛ। ଅଛି ନା ସ୍ନେହ? କ'ଣ ପୁରା ସ୍ନେହ ଅଛି ନା ଅଧୁରା ଅଛି? ଅଧୁରା ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ? ସାଥିରେ ଯିବ ତ? ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ସାଥିରେ ଯିବ ନା ପଛେ ପଛେ ଆସିବ? କ'ଣ ସାଥିରେ ଯିବ ତ? କିଛି ସମୟ ବତନରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଆସିବ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ନା? ଠିକ୍ ନା? ଏଥିରେ ହାତ ଉଠା କରାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ହାତ ଉଠାଇଲେ ଥକିଯିବ ନା। ଯଦି ସାଥିରେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି, ପଛରେ ରହିବାର ନାହିଁ, ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ କାହାକୁ ନେବେ? ବାପ ସମାନ ହେବା ବାଲାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକା ଏକା ଯିବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ତେବେ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ ତ? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ଅଟ ତ? ସମସ୍ତେ ଯିବ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ଯେତେବେଳେ ବାବା ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯିବ ନା। ଏବେ ତ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ତ ବିଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ ନା। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେବେ, ନଷ୍ଟ ମହାସ୍ମୃତିଲବ୍ଧ ହେବାର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ, ସେତେବେଳେ ସାଥିରେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ ତ? ତେବେ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସାଥିରେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ କି ଜ୍ଞାନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦୂରକୁ ନିକଟ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ଦୂର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରୁଛ, କଥା କହିପାରୁଛ, ସେହିପରି
ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ନିକଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଦୂରରେ ନାହଁ, ଦିଲ୍ ଭିତରେ ସମାହିତ ଅଟ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି ବିଶେଷ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ନୟନରେ ସମାହିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଯିବାବାଲା ରୂପରେ, ସାଥିରେ ରହିବାବାଲା ରୂପରେ ଏବଂ ସାଥିରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାବାଲା ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଦିନ ସାରା ବାରମ୍ବାର କେଉଁ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବ? ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଅ। ନିଜର ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଦେହଠାରୁ ନିଆରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତ? ତେଣୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ୍ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଏହିଭଳି ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କେମିତି ବି ହେଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବାହାର କରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପକ୍କା କରିଚାଲ। କାହିଁକିନା ବାପ୍ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଅତି ହାହାକାରର ସମୟ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସକାଶ ଦେବାରେ ହିଁ ତୁମର ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଯିବ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସକାଶ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସକାଶ ଦେବେ, ଯେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଚାହେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ଅଳ୍ପ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମାହିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ରୂପରେ ତୁମକୁ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ନୟନର ଜ୍ୟୋତି, ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପଦମ୍ ପଦମ୍ ବରଦାନ ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ: ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଦବୀର ନିଶା ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପକଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଦବୀର ନିଶା ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପକଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବାବା ଯଦି ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ଯୁଗଳ ରୂପ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି, କାଲିକୁ ଦେବତା ହେବି। ଯଦି ହମ୍ ସୋ ସୋହମ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ସେହି ନିଶାରେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସହଜରେ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଦା ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଗର୍ବ ମନ ଭିତରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ହିଁ କଳ୍ପକଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆମେମାନେ ଥିଲୁ, ଏବେ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ହିଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ହେବୁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନିଜେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନିଜେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରବଶ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ପରବଶ ଆତ୍ମା ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ମଜା ତ ଏବେ ମିଳୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟର ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଅଟୁ, ବନ୍ଧନରେ ନାହୁଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।